Hello class, welcome back to the lecture. In last video, I have covered few concepts of Introduction to Corporate Financial Reporting and Regulatory Framework. Let us have a rapid revision which concepts were covered in the last video. I covered the meaning and objectives of financial reporting. Next, then the meaning and objectives of financial statement, then components of financial statement, assumptions of financial statements, and importance of financial statements to users along with qualitative characteristics of financial statement. Moving towards the next concept, that is financial statements constraints. What are the constraints or the limitations of financial statement? Here are few limitations, or you can also call it as constraints of financial statement. वित्तीय प्रपत्रकांची काही मर्यादा आहेत. I am not going to use the concept disadvantages or demerits because preparing financial statement is a need legally of each and every business entity. So there are no such disadvantages of preparing financial statement, but yes, there are few constraints of financial statements. The number one constraint is cost and benefit. There should be a balance between the cost and benefit of extracting the information from financial statement. म्हणजे जेवढा खर्च फायनान्शियल स्टेटमेंटमधून माहिती मिळवण्यासाठी येतो त्या प्रमाणात त्याचं बेनिफिट असलं पाहिजे. जर फायनान्शियल स्टेटमेंटमधून इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रॅक्ट करण्याचा खर्च जर जास्त येत असेल बेनिफिटपेक्षा, तर अशा फायनान्शियल स्टेटमेंटची ही मर्यादा आहे. सो कॉस्ट शुड बी लेस दॅन द बेनिफिट ऑर द व्हॅल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन. जी काही माहिती वित्तीय माहिती मिळवायची आहे त्याची जी व्हॅल्यू असेल ती नेहमी खर्चापेक्षा कशी असली पाहिजे, जास्त असली पाहिजे. व्हॅल्यू शुड बी मोर. सो बेनिफिट्स मे ऑल्सो बी एन्जॉयड बाय युजर्स अदर दॅन दोज फॉर हुम द इन्फॉर्मेशन इज प्रिपेअर्ड. कारण की ही जी माहिती आहे ती नॉट नेसेसरी की ज्यांच्यासाठी प्रिपेअर केलेलं आहे त्यांनीच ती माहिती घ्यायची आहे. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण बघितलं की युजर्स कोणीही असू शकतात. इंटरनल युजर्स ऑफ द फायनान्शियल स्टेटमेंट, एक्सटर्नल युजर्स ऑफ द फायनान्शियल स्टेटमेंट. द इन्फॉर्मेशन ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट मे बी युजफुल फॉर owners, maybe म्हणण्यापेक्षा is useful for owners, employees and managers. These are the internal users. Apart from this, the external users of the financial statement also needs the financial statement information for various interests. So the cost should be less of extracting the information, financial information, than the benefit. Second important constraint of financial statement is materiality. Sometimes small or minor items that do not change a user's choice can left out or grouped together. Now what is materiality? Materiality is nothing but what? Whenever financial statements are prepared, material facts are included particularly. Immaterial facts means the transaction with pretty less amount, or you can call it as petty cash or petty expenses, wherein the amount of transaction is very less or very small amount. Such type of small amount information can be grouped together and are not shown separately. This may affect the financial information extracted from the financial statement. ओके. ज्या ट्रान्झॅक्शनची अमाऊंट ही खूप लहान असेल, खूप छोटी असेल, तर अशा वेळेला छोट्या छोट्या अमाऊंटचा मिळून एकच ग्रुप केला जातो. मग मटेरियलिटी इथे एक कन्स्ट्रेंट पण बोलू शकतो, बिकॉज युजर्स मे नॉट गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट सच स्मॉल अमाऊंट आयटम्स और स्मॉल अमाऊंट ट्रान्झॅक्शन सेपरेटली. वेगवेगळी ही अवेलेबल होऊ शकत नाही किंवा केली जात नाही. Next constraint is conservatism. This we have talked earlier also, but again I am repeating it. Accountants must choose the safer option when in doubt, recording expected losses early but waiting for real proof before recording gains. Now conservatism is one of the assumption, or you can also call it as accounting policy, not assumption but accounting policy, wherein
wherein the business entity should provide for future losses or uncertainty. भविष्यातील धोके जाणून किंवा जी काही अनिश्चितता आहे त्याच्यासाठी तरतूद तुम्ही आत्ताच करायची आहे किंवा बिझनेस एंटिटीने आत्ता करायची आहे. बट ऑन द कॉन्ट्ररी, only the uncertainty and losses are provided, but whatever income which is expected to earn in future are not provided or not taken into consideration. So this is one of the constraint. म्हणजे फक्त आपण काय करतो आहोत की धोके अनिश्चिततेसाठी तरतूद करतो, पण जर काही इन्कम किंवा फायदे भविष्यामध्ये होणार असेल तर त्याचं कन्सिडरेशन इथे केलं करंट इयरमध्ये केलं जात नाही. फॉर एक्झाम्पल, वी प्रोव्हाइड फॉर बॅड डेट्स. बॅड डेट्सची आपण तरतूद करतो. वी प्रोव्हाइड फॉर डेप्रिसिएशन. वी प्रोव्हाइड फॉर स्टॉक व्हॅल्युएशन. स्टॉक व्हॅल्युएशन, ॲज वी नो दॅट इट इज कन्सिडर्ड ॲट वॉट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस. सो कन्झर्वेटिझम इज वन ऑफ दी कन्स्ट्रेंट. मर्यादा येते इथे की सगळेच ट्रान्झॅक्शन्ससाठी आपण प्रोव्हिजन करत नाही. नेक्स्ट आहे कन्सिस्टन्सी. कन्सिस्टन्सी is actual assumption while preparing the financial statement or while recording the transaction. It is assumed that your business will adopt the accounting policy consistently year after year. वर्षानुवर्षे अकाउंटिंग पॉलिसी तीच राहील वेगवेगळ्या ट्रान्झॅक्शनसाठी किंवा वेगवेगळ्या आयटमसाठी. हे गृहीत धरूनच फायनान्शियल स्टेटमेंट प्रिपेअर केलं जातं. बट सम कंपनी मे नॉट फॉलो दिस अजम्पशन और मे नॉट अडॉप्ट दिस अजम्पशन. आणि ह्याच्यासाठी उपाय काय आहे? कंपनीज मस्ट यूज द सेम अकाउंटिंग मेथड इयर आफ्टर इयर सो रिपोर्ट्स मे स्टे कम्पॅरेबल. कम्पॅरेबिलिटी असली पाहिजे, राईट. आपण कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये बघितलं की अंडरस्टँडेबल असले पाहिजेत, रिलिव्हंट असले पाहिजेत फायनान्शियल स्टेटमेंट, रिलायबल असले पाहिजे, विश्वसनीय असले पाहिजे. तसंच कम्पॅरेबिलिटी पण असली पाहिजे. कम्पॅरेबिलिटी किंवा येणार एका वर्षाचे फायनान्शियल स्टेटमेंट दुसऱ्या वर्षाशी तुम्ही केव्हा कम्पेअर करू शकता? जर त्यांच्यामध्ये युनिफॉर्मिटी असेल रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज. दरवर्षी तुम्ही अकाउंटिंग पॉलिसी बदलून चालणार नाही. अकाउंटिंग पॉलिसी शूड रिमेन कन्सिस्टंट. पण काही वेळेला हे बदलावं लागतं. कन्सिस्टन्सी कुठेतरी इथे कॉम्प्रोमाइज करावी लागते अँड दॅट इज त्याच्यासाठी म्हणून हे एक मर्यादा ठरते फायनान्शियल स्टेटमेंटची. नेक्स्ट मर्यादा आहे टाईमलीनेस. रिपोर्ट्स मस्ट कम आउट फास्ट इनफ टू बी युजफुल फॉर पीपल मेकिंग डिसिजन. योग्य डिसिजन घेण्यासाठी फायनान्शियल माहिती योग्य वेळी मिळणं गरजेचं आहे, प्रॉम्प्टली मिळणं गरजेचं आहे. जर डिले झाला तर त्याचे होणारे परिणाम मिळालेल्या माहितीवर, डिलेड माहितीवर जर डिसिजन घेतले गेले तर त्याच्यातून जास्त नुकसान होणार आहे. सो टाईमलीनेस असलं पाहिजे, जे की कुठेतरी कन्स्ट्रेंट मर्यादा येते की तुमचे वेळेत फायनान्शियल स्टेटमेंट प्रिपेअर होत नाहीत. देर मे बी व्हेरियस रिझन्स फॉर दिस, बट दॅट रिझन्स मे बी स्टडीड on proper measures should be taken so as to prepare the financial statement in time. वेळेत तुमचे फायनान्शियल बिझनेस एंटिटीचे फायनान्शियल स्टेटमेंट वेळेत बनवून तयार होण्यासाठी मेजर्स घेणं गरजेचं आहे. सो टाईमलीनेस इज वन ऑफ दी कन्स्ट्रेंट म्हणू शकता. Then industry practices. Unique rules apply to certain fields like banking or farming which differ from standard rules. Certainly बँकिंग किंवा बाकीचे जे सेक्टर आहेत नॉट नेसेसरी की ते बिझनेसशी रिलेटेड रूल्स फॉलो केले जाऊ शकतात. सो युअर रूल्स मे डिफर ऑर व्हेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. वेगवेगळ्या इंडस्ट्री टू इंडस्ट्रीमधून हे रूल्स व्हेरी होऊ शकतात. सो युनिफॉर्मिटी येत नाही प्रत्येक बिझनेससाठी. बँकिंग बिझनेससाठीचे रूल्स वेगळे, त्यानंतर मॅन्युफॅक्चरिंग बिझनेसचे रूल वेगळे, ट्रेडिंग बिझनेसचे रूल वेगळे असू शकतात. सो दिस इज मर्यादा येते इथे फायनान्शियल स्टेटमेंट प्रिपेअर करताना. यू विल लर्न इन फायनान्शियल अकाउंट ऑल्सो दॅट द स्टेटमेंट्स प्रिपेअर्ड बाय बँकिंग कंपनी इज डिफरंट फ्रॉम द स्टेटमेंट प्रिपेअर्ड बाय अ मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी और ट्रेडिंग कंपनी और अदर सर्व्हिस गिविंग कंपनी. मग त्यांचे स्टेटमेंट वेगळे असू शकतात, फॉर्मॅट वेगळा असू शकतो आणि असतोच निश्चितच. आणि इतर कंपनीचा फॉर्मॅट वेगळा असू शकतो. सो त्याच्यामध्ये काय येते तफावत येऊ शकतो. सो हे कन्स्ट्रेंट आहे. अँड द लास्ट
part which we are going to cover in today's lecture is limitations of corporate financial reporting. हे आपण मर्यादा आहेत पण कसल्या आहेत फायनान्शियल रिपोर्टिंगच्या. In the previous slide we covered the limitations of financial statement. वित्तीय प्रपत्रकांच्या मर्यादा आपण बघितल्या. And in this slide we will see the limitations of corporate financial reporting. म्हणजे अहवाल सादर करण्यामध्ये वित्तीय अहवाल सादर करण्यामध्ये कोणकोणत्या मर्यादा येऊ शकतात. And remember, this financial reporting is based on financial statement prepared. जे काही वित्तीय प्रपत्रक प्रिपेअर केले जातात, उदाहरणार्थ बँक बॅलन्स शीट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, कॅश फ्लो स्टेटमेंट, notes and schedules, explanatory notes and schedules, all these financial statement are prepared and financial reporting is done. ह्याच्या आधारावर फायनान्शियल रिपोर्टिंग केलं जातं किंवा अहवाल सादर केला जातो. मग ह्याच्या काय लिमिटेशन्स आहेत तर फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये ज्या गोष्टींची कमतरता आहे, कमतरता म्हणण्यापेक्षा काही लॅकिंग असतील, लूप होल्स असतील तर त्याचं रिफ्लेक्शन फायनान्शियल रिपोर्टिंगवर होऊ शकतो. ओके, त्यामुळे फायनान्शियल स्टेटमेंटच्या मर्यादा असल्यामुळे फायनान्शियल रिपोर्टिंगवर त्याचा इम्पॅक्ट झालेला तुम्हाला दिसून येईल. फर्स्ट वन, हिस्टॉरिकल नेचर ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट. हिस्टॉरिकल नेचर, ना व्हॉट इज दिस, की काही आपण ट्रान्झॅक्शन अकाउंटिंग करताना ट्रान्झॅक्शन ज्या वेळेला घडलेलं आहे किंवा ऑकर झालेलं आहे त्याची जी अमाऊंट असेल तीच पोस्ट करतो. त्याच्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये चेंजेस करतो का? नाही. उदाहरणार्थ फॉर एक्झाम्पल से सपोज मशिनरी इज परचेज टुडे और इन दिस इयर करंट इयर विथ द अमाउंट ऑफ ₹1 lakh. सो दिस विल स्टे ॲज इट इज 1 lakh तुमची हिस्टॉरिकल व्हॅल्यू तुम्ही पोस्ट करता. And then you calculate the depreciation and the same historical value is carried throughout the life of that particular machine, right? Which means the effect of inflation or deflation is not taken into consideration while preparing the financial statement. So point number 1 and point number inflation 5th go hand in hand. Point number 1 and point number 5 that is effect of inflation go hand in hand. म्हणजे इन्फ्लेशन किंवा डिफ्लेशनचा, महागाईचा किंवा जरी महागाई कमी झाली म्हणजे कमी प्राईजमध्ये मिळाले तरी त्याचा विचार केला जात नाही. जे ट्रान्झॅक्शन झाले ज्या वेळेला त्या व्हॅल्यूनेच ते आपण फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये पोस्ट करतो. सो आपल्याला रिअल अमाऊंट त्याची कळत नाही किंवा वास्तव जी अमाऊंट आहे ती लक्षात येत नाही. सो वन ऑफ दी लिमिटेशनचा ही एक मर्यादा आहे. सेकंड जो लिमिटेशन आहे, यूज ऑफ एस्टिमेट्स अँड पर्सनल जजमेंट. नेहमी काही ॲक्युरेट आपलं बजेटिंग होत नाही. वेन एव्हर वी प्रिपेअर बजेट, आयदर इट इज अ कॅश बजेट, परचेज बजेट, सेल बजेट, देर मे बी डिफरन्सेस बिटवीन द ॲक्च्युअल amount and the budgeted amount. So these estimates are prepared on which basis? On past experiences and personal judgment. मागील काही तुमच्या अनुभवावरून आणि जे काही मॅनेजर्स असतील जे हँडल करतात बजेटचं, मग त्यांच्या ज्या पर्सनल जजमेंट आहे, वैयक्तिक त्यांचं काही जजमेंट असेल त्याच्यावर प्रिपेअर केले जातात. सो दे नॉट मे बी आयडियल. ते तुमचे आदर्श असे फायनान्शियल स्टेटमेंट असतील असं नाही किंवा बजेट ते फायनान्शियल बजेट जे आहे ते आयडियल असेलच असं नाही. सो इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एक्सपिरियन्स सो ॲज टू प्रिपेअर अ आयडियल बजेट. सो एस्टिमेटवर आधारित असतं आहे. काही त्या ठिकाणी गृहीत धरावं लागतं आहे. मग ते गृहीतके तुमचे येस ऑर नो अशा टाईपमध्ये असू शकतात की होऊ शकतं की नाही होऊ शकत. सो दोन्ही बाजू पडताना प्रोबॅबिलिटी लक्षात घ्यावी लागते. Number third, the third limitation is chance of manipulation of accounts. This we have seen in auditing also. What kind of manipulation can be done? Either there may be a window dressing or secret reserve may be created. So there are chances of. So whatever financial statement are prepared, sometimes or in some cases, this financial statements may not show true and fair view. खरं आणि योग्य चित्र दर्शवतील असं नाही आहे. ओके, सो देर आर द चान्सेस ऑफ मॅनिप्युलेशन, जसं की विंडो ड्रेसिंग. इफ फायनान्शियल स्टेटमेंट इज व्हेरी पुअर और नॉट बेटर, बट इफ द फायनान्शियल in the financial accounts
or in the financial statement, it is tried to show very good financial position of a business entity. It is known as what? Window dressing. And secret reserve, by creating secret reserve, the financial position is shown worst, म्हणजे खूप वाईट परिस्थिती आहे, किंवा profit may be manipulated, right? So these things can be done in the financial statement, and which may not show the true and fair view of the financial statement. अशा मॅन्युप्युलेटेड अकाउंट्सवर जर रिपोर्ट प्रिपेअर केला तर तो रिपोर्ट खरा असेल का किंवा योग्य असेल का? तर नाही. नेक्स्ट वन इज qualitative factors are not shown. Certainly we know whenever we right from when you started doing accounting, you know only and only monetary items are considered while preparing financial statement. वित्तीय प्रपत्रक प्रिपेअर करण्यासाठी आपण फक्त आणि फक्त पैशाच्या स्वरूपात जे तुम्ही मोजता येऊ शकतो, जे आयटम्स, तेवढेच फॅक्टर्स तुम्ही कन्सिडर करता. कुठे लेबरची प्रोडक्टिव्हिटी विचारात घेतली जात नाही, त्यांचा वर्किंग आवर्स विचारात घेतला जात नाही, त्यानंतर वर्किंग फॅसिलिटी काय काय आहे ते विचारात घेतले जात नाही, वर्किंग आवर्स कसे आहेत, फॅसिलिटी काय आहे हे विचारात घेतले जात नाही, किंवा मॅनेजर्सची जी प्रोडक्टिव्हिटी आहे ती विचारात घेतली जात नाही. मॅनेजर्स एफिशियन्सी कुठे आपण मोजू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल, मॅनेजर्सने 10,000 रुपयाचं काम केलं असं आपण म्हणू शकतो का? नाही, त्याची एफिशियन्सी तिथे दिसत नाही. ओके, so qualitative factors are not shown, so this is also one of the limitations of financial reporting. Fifth point मी आधीच कन्सिडर केला आहे, विथ हिस्टॉरिकल नेचर. सिक्स्थ वन इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट. सर्टनली इथे तुमचं कोणतं कॅरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रोमाइज होतं आहे? तर अंडरस्टँडेबिलिटी. फायनान्शियल स्टेटमेंट मस्ट बी अंडरस्टँडेबल, किंवा एखादा आदर्श फायनान्शियल स्टेटमेंट कधी म्हणणार आहात तुम्ही की तो सगळ्यांना समजेल असा. पण समजा फायनान्शियल स्टेटमेंट वाचता आलं नाही किंवा खूप किचकट असेल, काही त्याचे कन्सेप्ट लक्षात आले नाही, तर त्याचा रिफ्लेक्ट किंवा त्याचं जे ॲडवर्स इफेक्ट आहे तो कशावर दिसेल? तुम्हाला फायनान्शियल रिपोर्टवर दिसेल. अहवाल सादर करताना अडचणी येऊ शकतात जर फायनान्शियल स्टेटमेंटच समजले नाही तर. सो कॉम्प्लेक्स असणं हा एक मर्यादा आहे फायनान्शियल रिपोर्टिंगची. लॅक ऑफ प्रॉपर कम्पॅरेबिलिटी. आता हे आणखीन एक गुणधर्म आपण बघितलं होतं की फायनान्शियल स्टेटमेंट मस्ट बी कम्पॅरेबल. When will it be comparable? When the business entity is consistent in applying accounting policies. Accounting policies apply करण्यामध्ये जर consistency असेल तर year after year you can compare the financial statement. But if this type of proper comparability is not seen, or the lack of proper comparability, then again adverse effect on financial reporting. अहवाल आपल्याला सादर करायला थोडीशी अडचण येऊ शकते. नेक्स्ट आहे 8, डिले इन्फॉर्मेशन. दिस कन्स्ट्रेंट ऑल्सो वी हॅव सीन इन फायनान्शियल स्टेटमेंट. इफ द फायनान्शियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेअर्ड इन टाईम, म्हणजे डिले झालं त्यांना, तर इट विल अफेक्ट इन डिसिजन मेकिंग ऑल्सो. डिसिजन कॅनॉट बी टेकन इन प्रॉम्प्टली. तसंच फायनान्शियल रिपोर्ट ऑल्सो कॅनॉट बी प्रिपेअर्ड इन टाईम, because as we have seen financial report is prepared on the basis of financial statement. तुमच्याकडे जर वित्तीय प्रपत्रकच नसेल तर अहवाल तुम्ही कसा सादर करणार आहात? मग बॅलन्स शीट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट हे सगळं तुमचं वेळेत पूर्ण झालं पाहिजे बनवून, तरच तुमचा फायनान्शियल रिपोर्ट काय होऊ शकतो आहे? वेळेत तयार होऊ शकतो आहे. मग तुम्हाला इन्फॉर्मेशनच मिळाली नाही वेळेत तर रिपोर्ट पण वेळेत तयार होणार नाही. नेक्स्ट इज फ्युचर अनसर्टेनिटी कॅनॉट बी फुल्ली शोन. हा एक कन्स्ट्रेंट आपण बघितलेला आहे. कन्झर्वेटिझम, राईट. बिझनेस एंटिटी ओनली प्रोव्हाइड फॉर फ्युचर लॉसेस अँड अनसर्टेनिटी. भविष्यातील अनिश्चितता आणि जे काही धोके आहेत, रिस्क आहेत, किंवा होणारे जी काही संभाव्य लॉसेस आहेत, तोटे आहेत, तेवढ्यासाठीच आपण तरतूद करतो आहोत, ज्याला आपण कन्झर्वेटिझम म्हणतो. फ्युचर गेनसाठी किंवा फ्युचर इन्कमसाठीच आत्ता आपण प्रोव्हाइड करत नाही. म्हणजे भविष्यात आम्हाला अमाऊंट मिळणार आहे, राईट, त्याच्यासाठी आम्ही प्रोव्हाइड करत नाही. ओके, अमाऊंट रिसीव होणार आहे किंवा फायदा होणार आहे ह्याच्यासाठी आपण प्रोव्हिजन करत नाही आहोत. ओके, फॉर एक्झाम्पल इन्शुरन्स अमाऊंट आम्हाला मिळणार आहे ह्याच्यासाठी आपण प्रोव्हाइड करत नाही. ठीक आहे ना. नेक्स्ट 10th वन, dependence on honesty of management. Certainly
report also can be manipulated. Financial report can also be manipulated. त्याच्यामध्ये पण अफरातफर केली जाऊ शकते किंवा काहीतरी लबाडी करून रिपोर्ट चेंज केला जाऊ शकतो. दोन्ही वेजमध्ये showing a good position or giving a good report, positive report, or on other hand giving a negative report. दोन्ही याच्यामध्ये होऊ शकतं. सो पूर्णतः हा रिपोर्ट कशावर अवलंबून आहे? मॅनेजमेंटच्या प्रामाणिकपणावर, व्यवस्थापनाच्या प्रामाणिकपणावर ज्यांनी रिपोर्ट तयार केलेला आहे. नेक्स्ट आहेत काही मर्यादा. ऑडिटच्या मर्यादा आपण तिथे लागू करू शकतो आहोत. फायनान्शियल रिपोर्ट प्रिपेअर करताना ऑडिटरला पण काही मर्यादा येतात. ट्रू अँड फेअर व्ह्यू आहे असं देण्यासाठी ही नीड्स टू एक्झामाइन द बुक्स ऑफ अकाउंट. अगेन सर्कल तिकडेच येतो आहे की इफ द फायनान्शियल स्टेटमेंट डू नॉट शो ट्रू अँड फेअर व्ह्यू देन सच टाईप ऑफ कमेंट कॅन बी गिवन इन फायनान्शियल रिपोर्टिंग. बट त्याच्यासाठी एक्झामाइन करणं गरजेचं आहे. सो ऑडिटरच्या ज्या काही मर्यादा आहेत त्या इथे लागू होतात. देन जसं की एक्सपर्ट्सवर, टेक्निकल एक्सपर्ट असू दे किंवा इतर कोण एक्सपर्ट्स असतील त्याच्यावर अवलंबून राहावं लागतं ऑडिटरला. समटाईम्स ऑडिटर मे बी ब्राईट. ऑडिटरला लाच देऊन त्याच्याकडून काय करून घेतला जाऊ शकतो? चांगला रिपोर्ट बनवून घेतला जाऊ शकतो किंवा मॅनेजमेंटला हवा आहे, ओनरला हवा आहे तशा पद्धतीने रिपोर्ट बनवून घेतला जाऊ शकतो. मग त्याचा वाईट परिणाम म्हणू शकतात किंवा ॲडवर्स इफेक्ट कशावर दिसेल? तुम्हाला रिपोर्टवर दिसून येईल. And last one, legal and technical restrictions. Some legal and technical restrictions such as financial reporting must follow many laws, accounting standards and SEBI regulations. SEBIचे रेग्युलेशन खूप फॉलो करावे लागतात. त्याच्यामुळे पण डिले तुमचा रिपोर्ट होऊ शकतो. And these rules increases uniformity and discipline, but they also make report more difficult and technical. किचकट जास्त बनायला लागतात. लीगल जेवढं जात जाल किंवा टेक्निकली जेवढं तुम्ही अप्लाय करायला जाणार तर तेवढा तो तुमचा रिपोर्ट डिले होणार आणि प्लस किचकट पण होणार आहे. सो हिअर आय एम concluding today's video. Kindly let me know if you have any doubt in today's video and then I will upload the next video. Thank you.